اسلام آباد میں پولیس چیکنگ کے دوران خودکش دھماکہ، 3 افراد ہلاک۔ پرویز الہی کی برطرفی کے خلاف درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت جاری، اور ملیے گا پاکستانی نوجوان اداکارہ حنا الطاف سے۔ یہ BBC اردو سروس ہے۔ عبید ملک سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک پولیس چیک پوائنٹ پر خودکش دھماکے میں ایک پولیس اہلکار اور حملہ آور سمیت 3 افراد ہلاک جبکہ 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد پولیس کے DIG سہیل ظفر چٹھا کے مطابق یہ واقعہ سیکٹر I-10-4 میں اس وقت پیش آیا جب ایگل اسکواڈ نے چیک پوائنٹ پر ایک مشکوک ٹیکسی کو تلاشی کے لیے روکنے کا کہا۔ مزید تفصیل سحر بلوچ سے۔ DIG سہیل ظفر چٹھا کے مطابق تلاشی کا عمل جاری ہی تھا کہ گاڑی میں سوار ایک شخص نے دھماکہ کر دیا جس سے اس میں موجود ایک خاتون اور حملہ آور موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ تلاشی کے عمل میں مصروف ایک پولیس اہلکار ہلاک اور 4 اہلکار زخمی ہو گئے۔ موقع پر موجود 2 شہریوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے۔ اس واقعے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے۔ دھماکے کے نتیجے میں گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی اسلام آباد پولیس اور بم ڈسپوزل یونٹ کے اہلکار جائے وقوع پر پہنچ گئے اور علاقے کو سیل کر دیا گیا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے اس واقعے کی مذمت کی ہے اور حکام سے اس واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اس واقعے کے بعد اسلام آباد پولیس کے سربراہ نے شہر میں سیکیورٹی ریڈ الرٹ کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ گورنر پنجاب کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو عہدے سے ہٹانے کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کے لیے لاہور ہائی کورٹ کا نیا لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا، جہاں اب سماعت جاری ہے۔ اس سے قبل تشکیل دیے گئے 5 رکنی بینچ میں شامل جسٹس فاروق حیدر نے پرویز الہی کی درخواست سننے سے معذرت کر لی تھی، جس کے بعد بینچ تحلیل ہو گیا تھا۔ اس بارے میں مزید تفصیل جانتے ہیں نامہ نگار اعظم خان سے۔ بینچ کے سربراہ جسٹس عابد عزیز شیخ کا کہنا تھا کہ جسٹس فاروق حیدر درخواست گزار کے وکیل رہ چکے ہیں۔ ہم کیس کی فائل نئے بینچ کے لیے چیف جسٹس کو بھجوا رہے ہیں۔ اس موقع پر وکیل پرویز الہی کا کہنا تھا کہ ہماری استدعا ہے کہ کیس کو آج ہی سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، جس پر جسٹس عابد عزیز شیخ کا کہنا تھا کہ ہم آپ کی یہ استدعا بھی چیف جسٹس کو بھجوا دیتے ہیں۔ اب نئے بینچ میں جسٹس فاروق حیدر کی جگہ جسٹس عاصم حفیظ کو شامل کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز رات گئے گورنر پنجاب ولی الرحمان نے اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکامی پر وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کو عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ تاہم آج لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عابد عزیز شیخ، جو 5 رکنی بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں، نے پرویز الہی کے وکیل علی ظفر سے استفسار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کہتے ہیں سیشن بلائے بغیر چیف منسٹر کو ڈی سیٹ کر دیا گیا، یہ سارا پروسیس تو اب بھی ہو سکتا ہے۔ جسٹس عابد عزیز شیخ نے کہا کہ یہ سارا بحران حل ہو سکتا ہے اگر ووٹنگ کے لیے مناسب وقت دے دیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے PTI رہنما سینیٹر اعظم سواتی کے فارم ہاؤس پر CDA آپریشن اور نوٹس کے خلاف درخواست میں فارم ہاؤس کو سیل کرنے کا نوٹس معطل کر کے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ عدالت نے اپنے حکم میں متعلقہ حکام کو مزید کسی قسم کی کارروائی سے روکنے کا ہے۔ عدالت نے CDA کا 16 نومبر 2022 کا نوٹس معطل کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شبلی فراز نے صوبہ پنجاب میں سیاسی صورتحال پر زمان پاک کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا، اس قسم کا سیاسی عدم استحکام وہ جس طرح سے کریٹ کیا گیا ہے، جس میں کہ ایک گورنر جس کی کہ صرف ایک آئینی حیثیت ہے، وہ الیکٹڈ لوگوں کو برطرف کر رہا ہے، یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ دیکھیں، یہ جو بھی ہو رہا ہے، جو بھی کیا جا رہا ہے، یہ ملک کو کمزور سے کمزور تر کیا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دہشت گردی جو کہ خیبر پختونخوا سے شروع ہوئی اب اسلام آباد تک پہنچ گئی ہے۔ اس وقت ملک کو دھکیلا جا رہا ہے ایک اینارکی کی طرف۔ پاکستانی ڈرامہ اگر میں حنا الطاف نے حوریہ کا کردار ادا کیا جو ایک ایسے لڑکے سے شادی کرتی ہیں جو انہیں سٹاک کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ خصوصی گفتگو میں جانیے کہ حنا کا اپنے اس کردار کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہماری سوسائٹی میں لڑکے کا کچھ نہیں جاتا۔ جب یہ باتیں لڑکیوں کی گھروں تک پہنچ جاتی ہیں، لڑکیوں کو پڑھائیوں سے روک دیا جاتا ہے، لڑکیوں کا گھروں سے باہر نکلنا روک دیا جاتا ہے، لڑکیوں کی زبردستی شادیاں کر دی جاتی ہے، ان شارٹ ان کی زندگی پہ آپ فل سٹاپ لگا دیتے ہیں کہ اس لڑکے نے گلی کے کونے میں کھڑے ہو کے تمہیں کیوں دیکھا، کیونکہ تم نے ہی کچھ ایسا کیا ہوگا۔ سو obviously دس از رانگ۔ تو کہیں نہ کہیں فروغ اگر ایسا دکھایا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ بھی دکھایا ہے کہ وہ والدہ کے تھرو ایک راستہ اختیار کرتا ہے کہ یار یہ صحیح نہیں ہے، مجھے دوسرا پاتھ لینا چاہیے۔ حنا الطاف کی BBC اردو سے خصوصی گفتگو BBC اردو کے YouTube چینل پر موجود ہے، جسے آپ دیکھ سن اور شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। बलूचिस्तान से खबर शामिल करते हैं, जहां साहिली शहर गवादर में 27 अक्टूबर से जारी एहतजाजी धरने को एक्सप्रेस वे पर मुंतकिल करने के बायस पोर्ट को जाने वाले तमाम रास्ते बंद हो गए हैं। तफसीलात के साथ कोयटा से मोहम्मद काजिम। ये धरना मुतालबात पर अमल दरामद न होने की वजह से 27 अक्टूबर से ग्वादर शहर में वाई चौक पर अब्दुल दहरी के ज़ेर इत्माम शुरू किया गया था, लेकिन जुमेरात के रोज धरने को वाई चौक से ग्वादर पोर्ट के करीब एक्सप्रेस वे पर मुंतकिल किया गया, जिसकी वजह से पोर्ट को जाने वाले अहम रास्ते बंद हो गए हैं। अगरचे पोर्ट को जाने वाले रास्ते बंद हो गए हैं, ताहम मुकाम का कहना है कि खुद पोर्ट के अंदर किसी सरगर्मी पर असर नहीं पड़ा है, क्योंकि इस वक्त पोर्ट पर कोई कार्गो शिप लंगर अंदाज नहीं। इंडिया से एक खबर शामिल करते हैं, जहां मुल्क के शुमाल मशरकी सरहदी इलाके स्किम में इंडियन फौजियों से भरी एक गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 16 इंडियन फौजी हलाक हो गए हैं। इंडियन फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ये फौजी काफिले की सूरत में चीन के साथ इंडिया की सरहद पर ड्यूटी के लिए जा रहे थे। वाज़ेह रहे कि इंडिया और चीन के दरमियान सरहद पर जारी कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र इंडिया सरहद पर अपनी फौज की तादाद में इजाफा कर रहा है। चीन में हुकूमती मशीनरी की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि मुल्क में कोरोना की सूरत हाल काबू में है, ताहम दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। मजीद तफसील नाजिश फैज से। आज चीन में कोरोना वायरस के 4000 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। चीनी इंतजामिया का कहना है कि मुल्क में कोरोना वबा में तेजी आने वाले दिनों में देखी जा सकती है। तहां मुल्क में वैक्सीनेशन के अमल को मजीद तेज करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ तिब्बी सूरत हाल पर पेश गोई करने वाले बरतानवी इदारे का चीन की सूरत हाल पर कहना है कि चीन में इस वक्त कोरोना के यौमिया केसेस की तादाद 10 लाख तक और हलाकतों की तादाद 5000 यौमिया है। चीन में कोरोना की नई लहर के खदशे के पेश नज़र आलमी इदारा सेहत में इमरजेंसी शोबे के सरबरा डॉक्टर माइकल रॉयन ने कहा कि चीन में अस्पताल कोरोना के नए मरीजों से भर रहे हैं। इसराइली पुलिस की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है और ये दावा किया गया है कि उन्होंने एक ऐसे फलस्तीनी नौजवान को गोली मारकर हलाक कर दिया है जो उन्हें एक ऐसे मकाम की जानिब ले जा रहे थे जहां हमलावर घात लगाए बैठे थे। मुल्क के शुमाल मशरकी इलाके तल अवीव में ये वाक़या पेश आया। इंडिया की रियासत छत्तीसगढ़ में मुसलसल कई हमलों के बाद जिला नारायणपुर के सैकड़ों मसीही अफराद ने गिरजाघरों और स्टेडियम्स में पनाह ले रखी है। मसीही बरादरी की तंजीमों ने इल्ज़ाम लगाया है कि गुज़श्ता इतवार को कम अज़ कम 14 गाँवों में कबायली मसीहियों पर मुनज़्ज़म तरीके से हमले किए गए। मज़ीद तफसील रुबाब बतूल से। मुतासिरा गांव के खातून ने BBC को फोन पर बताया कि गुज़िश्ता कई रोज से पीने के पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है और उन्हें धमकियां दी जा रही हैं कि अगर वो मसीही मजहब छोड़कर वापस अपने पुराने कबायली या हिंदू मजहब में नहीं लौटे तो उनकी जमीन की मलकियत खत्म कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के क्रिश्चियन फोरम ने नारायणपुर की जिले इंतजामिया को दी गई एक दरख्वास्त में मुतालबा किया है कि जिन लोगों ने मसीही कबायलियों पर हमले किए हैं और जिन्होंने उनके घर और इबादत गाहें तबाह की हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। BBC ने नारायणपुर के सुपरिटेंडेंट सदानंद कुमार से राब्ता किया, लेकिन उन्होंने इस बारे में बात करने से मना कर दिया। इस बारे में मजीद बताया जा रहा है कि मुतअद्दिद घरों और इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया गया है और बड़े पैमाने पर लोगों पर तशद्दुद और हमले भी किए गए हैं। दिल्ली में मसीही शहरियों ने अपनी बरादरी के खिलाफ होने वाले तशद्दुद के खिलाफ दारुल हुकूमत में वाक़ रियासती हुकूमत के छत्तीसगढ़ हाउस के सामने जमा होकर एहतजाज भी किया है। मुल्की और बैनुल अक़वामी दुनिया की खबरों के बाद अब पाकिस्तान में मौसम की सूरत हाल जानते हैं इसरारुल हक से। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली इलाकों और शुमाली बलोचिस्तान में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। साथ ही पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध पड़ने का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। महकमे के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम की यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू -11, ज़ियारत -9, अस्तोर गोपस कलात -7, गिलगित कला -6, हुंजा -5 और कोयटा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान के सूबे पंजाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए आप BBC उर्दू के सफ़े पर आ सकते हैं। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे।